بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم اوور کوٹ کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، آج اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ہمارا پیراگراف ہے، لاسٹ پیراگراف آف دس پیج، آن ڈیوٹی۔ آن ڈیوٹی دیٹ نائٹ ان دا کیجولٹی ڈپارٹمنٹ، اس رات ڈیوٹی پر شعبۂ حادثات میں ور اسسٹنٹ سرجن خان اینڈ 2 ینگ نرسز شہناز اینڈ گل۔ اس دن شعبۂ حادثات میں، اس رات شعبۂ حادثات میں ڈیوٹی پر اسسٹنٹ سرجن خان اور 2 نوجوان نرسیں شہناز اینڈ گل تھیں۔ ہی واز اسٹل ویئرنگ ہز براؤن اوور کوٹ، اس نے ابھی بھی اپنا بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا، اینڈ دا سلک اسکارف، اور سلک کا ریشمی اسکارف رومال باندھ رکھا تھا۔ دیر ور لارج اسٹینس آف بلڈ، بڑے بڑے خون کے دھبے تھے، آل اوور ہز کلوز، اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ سم ون ہیڈ آؤٹ آف سمپتھی، کسی نے ازراہ ہمدردی، پلیس دا ینگ مینز گرین فلیٹ ہیٹ آن ہز چیسٹ، اس کے سینے پر اس کی سبز رنگ کی ٹوپی رکھ دی تھی، سو دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ، کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ سیمس کوائٹ ویل ٹو ڈو، بڑے اچھے گھر کا لگتا ہے۔ نرس شہناز سیڈ ٹو نرس گل، نرس شہناز نے نرس گل سے کہا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے۔ ٹو وچ شی ریپلائڈ ان اے لوور ٹون، جس کے جواب میں اس نے دھیمی آواز میں کہا، آل ٹاکڈ اپ فار سیٹرڈے نائٹ، پور چیپ، بیچارہ ہفتے کی رات کتنا بن سنور کر نکلا تھا۔ آل ٹاکڈ اپ مین ڈریسڈ، کلیڈ، CLAD کلیڈ۔ ڈڈ دے کیچ دا ڈرائیور، کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا؟ نو، ہی گوٹ اوے، وہ بھاگ نکلا۔ واٹ اے پٹی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان دا آپریشن تھیٹر، آپریشن تھیٹر میں، دا اسسٹنٹ سرجن اینڈ دا 2 نرسز ود دیئر فیسز کنسیلڈ بیہائنڈ ماسک، نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کے ساتھ دونوں نرسیں اور اسسٹنٹ سرجن اس دن آپریشن تھیٹر میں موجود تھے، ور اٹینڈنگ دا ینگ مین، اور نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ اونلی دیئر آئیز، صرف ان کی آنکھیں، ور ویزیبل، نظر آ رہی تھیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ورنہ ان کے ماسک پہن رکھے تھے۔ ہی واز لائنگ آن اے وائٹ ماربل ٹیبل، وہ سفید پتھر کے میز کے اوپر، سنگ مرمر کی میز کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ہز ہیئر واز اسٹل اسموتھ، اس کے بال ابھی بھی ہموار تھے، اگینسٹ ہز ٹیمپل، اس کی کن پر ہموار پڑے تھے۔ دا اسٹرانگ سینٹڈ آئل، اور تیز خوشبودار تیل، ود وچ، جس کے ساتھ ہی ہیڈ ڈریسڈ اٹ ارلیئر، جس کے ساتھ اس نے انہیں سنوارا تھا، دیٹ ایوننگ، اس شام، اسٹل گیو آؤٹ اے فینٹ آڈور، اس میں سے بھی کچھ دھیمی دھیمی سی خوشبو آ رہی تھی۔ آڈور مین مہک، خوشبو کو کہتے ہیں۔ ہز کلاتھس ور ناؤ بینگ ٹیکن آف، اب اس کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ دا فرسٹ ٹو بی ریمووڈ واز دا وائٹ سلک اسکارف، سب سے پہلی اتاری جانے والی چیز سفید ریشمی رومال تھا۔ بینیتھ دا اسکارف، اس رومال کے نیچے، دیر واز نیدر اے ٹائی نور اے کالر، نہ تو کوئی ٹائی تھی اور نہ ہی کوئی کالر تھا، نور ایون اے شرٹ، حتیٰ کہ قمیص تک نہیں تھی۔ وین دا اوور کوٹ واز ریمووڈ، جب اوور کوٹ اتارا گیا، اٹ واز فاؤنڈ، پتہ چلا، دیٹ دا ینگ مین واز ویئرنگ انڈرنیتھ اونلی این اولڈ کاٹن سویٹر، کہ نوجوان نے نیچے سے ایک پرانا کاٹن کا سویٹر پہن رکھا تھا، وچ واز آل ان ہولز، جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ تھرو دیز ہولز، ان سوراخوں میں، ون کوڈ سی دا ڈرٹی ویسٹ، کوئی بھی اس گندی بنیان کو دیکھ سکتا تھا، وچ واز ان این ایون ورس اسٹیٹ، جو زیادہ بدترین حالت میں تھی، دین دا سویٹر کی نسبت بھی زیادہ بدترین حالت میں تھی۔ لیئرز آف ڈرٹ کورڈ ہز باڈی، غلاظت کی تہوں نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہی کوڈ
couldn't have had a bath. उसने नहाया नहीं था for at least 2 months. 2 महीने से वो नहाया नहीं था. have had यहाँ पर आप देख रहे हैं have टेंस के लिए could not have, और have डिमांड करता है थर्ड फॉर्म की, और have की थर्ड फॉर्म होती है had. दूसरा had एज ए थर्ड फॉर्म आया है, पहला have एज ए टेंस आया है. सो could not have had a bath, उसने 2 महीने से कम से कम 2 महीने से नहाया नहीं था. ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा वॉज क्लीन, साफ सुथरा था, एंड वेल पाउडर्ड, और अच्छे से पाउडर लगा हुआ था. द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब जूते और जुराबें उतारी गईं. द शूज़ वर ओल्ड बट ब्राइटली पॉलिश, पुराने थे लेकिन बहुत चमकदार तरीके से पॉलिश किए गए थे. एज द सॉक्स, जहाँ तक जुराबों का सवाल था, इन कलर एंड पैटर्न, तो रंग और नमूने में द वन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी. एंड देयर वर होल्स ऑल एट द हील्स, उनकी एड़ियों में सुराख हुए हुए थे. एंड वेयर द फ्लैश शोड, जहाँ पर गोश्त नज़र आ रहा था, थ्रू द होल्स इट वॉज ग्रिम्ड विद डर्ट, और उन सुराखों में से गोश्त नज़र आ रहा था जो मट्टी में अटा हुआ था, जो गलाजत में या गर्द में अटा हुआ था. ग्रिम्ड मीन अटा हुआ, लिपटा हुआ. ही वॉज बाय नाउ, अब तक डेड, वो मर चुका था. एंड हिज लाइफलेस बॉडी, और उसका बेजान जिस्म, लay ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, सफ़ेद संगे मरमर के स्लैब पे पड़ा था. द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, और ये चीज़ें उसकी ओवरकोट की जेबों से बरामद हुई. अ स्मॉल ब्लैक कॉम, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है कि पॉकेट की जेबों से, ओवरकोट की पॉकेट से क्या चीज़ें बरामद हुई थी. अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटा सा स्याह कंगा. आग हैंडकरचीफ, एक हाथ का रुमाल. 6 आनाज एंड फ्यू पाई, 6 आना और चंद पैसे. अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, और आधा बुझा हुआ सिगरेट. आ लिटिल, और डायरी, एक छोटी सी ब्यास. डायरी की उर्दू ब्यास लिखेंगे, बे ये अलिफ और जवाद, ठीक है. अ लिटिल ब्याज, एक छोटी सी डायरी, इन विच एक अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी ब्याज, इन विच, जिसमें द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के नाम और पते वर नोटेड, दर्ज थे. अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, और ग्रामोफोन के रिकॉर्डों की एक लिस्ट, एक फहरिस्त. एंड अ फ्यू हैंडबिल्स, और कुछ दस्ती इश्तहारात, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्हें बांटने वालों ने हैड थ्रस्टेड अपॉन, थमा दिया था, हिम, उसको, ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमेनेड, उस शाम की चहलकदमी में जिसे बांटने वालों ने उसे थमा दिया था. कुछ दस्ती इश्तहारात निकले जिन्हें उस शाम की चहलकदमी में बांटने वालों ने उसे थमा दिया था. ट्रस्ट होता है थमा देना, गिव एंड ट्रस्ट, ENTRUIST. अ लॉस, अफसोस, हिज लिटिल केन, उसकी छोटी सी छड़ी, बेद की छड़ी, विच वॉज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम, जो इस वक्त खो चुकी थी, ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे के वक्त खो चुकी थी, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो लिस्ट में शामिल नहीं थी. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन, और इससे नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, आपके सामने लिखे हैं, साथ साथ मैंने बताए भी हैं. इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ यंग मैन, क्या था जी ओवरकोट का रंग, ब्राउन था. उसके बाद है जी व्हाट हैपेंड व्हेन द इवनिंग एडवांस्ड, जब इवनिंग बढ़ी तो क्या हुआ, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस. उससे अगला है जी व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ओवरकोट विद द यंग मैन वाज वेयरिंग, इट वाज ओल्ड. तो ओवरकोट जो है वो ओल्ड था उस नौजवान का. अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द यंग मैन विजिटेड the music shop, what did he find? There were musical instrument in the shop. Musical instrument उसे नजर आए. When the young man died in hospital after the accident, what amount of money was discovered on him? तो कितने पैसे उसके पास से निकले? Only 6 annas and a few pies. What were the names of 2 nurses who were on duty in the hospital? Shehnaz and Gil. What was the owner of the shop wearing on his head? Silk
Durban. After accident, when the driver sped away, what were the words which were uttered by the passers-by? Stop him. पहले लफ्ज क्या निकले थे? Stop him. After the accident, what was the state of the young man? नौजवान की हालत कैसी थी? He was in a very precarious state. वो बहुत ही critical state में था. After the accident, what was the first thing removed from the body of the young man? White silk scarf. Answer the following question. Number 1. What was the color of the overcoat of the young man? It was brown. ये brown था. How did he look like? ये appearance मैंने आपसे कहा था तैयार कर लीजिएगा. ये भी बड़ा important सवाल है. And why did people come out on the mall? मॉल पर लोग क्यों जमा हो गए थे? क्यों जमा हो गए थे? टू टेक पार्ट इन द फेस्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के रंग रलियों में जमा होने के लिए और सर्दी से छुटकारा पाने के लिए. Who were the people wearing such a dress and had come on the mall? कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे लिबास पहन रखे थे और वो मॉल पर आ चुके थे? बड़े वेल ऑफ लोग थे, ओवरकोट पहने हुए थे और मॉल पर आ गए थे. Why was the cat shivering with cold? सर्दी से शिवर कर रही थी बिल्ली. Why did the driver of the truck speed away after the accident? क्यों वो भाग निकला एक्सीडेंट के बाद? क्योंकि he smelt that something serious had happened, कि कुछ सीरियस हो चुका. Who took the young man to the hospital? कौन लेकर गया था? वो एक पर्सन आकर रुका था. He was actually a traffic inspector. मोटर बाइक पे रुका और फिर उसको गाड़ी में डाल के ले जाया गया. What kind of music was played in one of the restaurant? कैसा म्यूज़िक चल रहा था? वेस्टर्न म्यूज़िक चल रहा था. उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. गिव द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल की लिस्ट दीजिएगा. हमने अभी पढ़ी कि कौन कौन सी चीज़ें उसके ओवरकोट से निकली थी, जेबों से निकली थी. व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मॉरल क्या है? राइट अ जिस्ट ऑफ स्टोरी इन 10 लाइन्स. मॉरल यही है कि हमें जो है वो अपनी हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए. हमें रियलिटी पसंद होना चाहिए, रियलिटी फेस करनी चाहिए और डिसेप्टिव दिखावा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का. राइट अ जिस्ट ऑफ द स्टोरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? ये इंपॉर्टेंट है. थीम मैंने स्लाइड्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको दिया था. आप उस थीम को तैयार कर लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. इसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आप लोग तैयार कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.